بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين نصوم وحين نصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيه وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيناه خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك بالله من نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك
اللهم إني أصبحت من ذلك برحمتك وعافيتك وسترك وجميعك عليك وعافيتك وسترك يا اللهم إني أصبحت من ذلك برحمتك وعافيتك وسترك وجميعك عليك وعافيتك وسترك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد نعمتك وأشهد ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا ورسوله اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد نعمتك وأشهد ملائكتك وجميع خلقك أنك الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا ورسوله اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد نعمتك وأشهد ملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا ورسوله اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد نعمتك وأشهد ملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا ورسوله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين آمنت بالله العظيم وبركاته التي والفضل والشمس بالأرض والسماء في السماء والله صلي عليه آمنت بالله العظيم وبركاته التي والفضل والشمس بالأرض والسماء في السماء والله صلي عليه آمنت بالله العظيم وبركاته التي والفضل والشمس بالأرض والسماء في السماء والله صلي عليه رضيت بالله ربنا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربنا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم ورسولا رضيت بالله ربنا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم 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 اللهم إنا نسألك من فتيات الخير من أعظم كل أتجيات الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني بنعمتك وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ بك من نعمتك عليك وأعوذ بك من ذنوب لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت الله من عرش العظيم وأشهد أن محمدا رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر كل دابة أتاخذ من سيئات نبينا ربي على صراط المستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذاب أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي ولا تدعك اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الجهل والكسل وأعوذ بك من الجبن والكفر وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدين والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والعافية دائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم صل على سيدنا وعافية اللهم خذني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن
فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني بي وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحت على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم أنت أصبحت وكان شيئا وكان هي وكان هو وعليك توكلت النشور. أصبحنا وأصبحت منك والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير فيه وخير ما قبل وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبل وشر ما بعده. اللهم ارحمنا بجميع اعمالنا ولا تخلق عقبين ولا شريك له بل نحمدك والشكر على ذلك. سبحان الله بحمده المؤمن والمشير بذلك لله. سبحان الله بحمده عدد خلقه وصفاته وزن عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه وعدد نفسه وزن عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه وعدد نفسه وزن عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه وعدد نفسه وزن عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه وعدد نفسه وزن عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو الميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلام إليه بدون الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلام إليه بدون الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلام عليه بدون الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبارك على سيدنا محمد الفاتح المعروف والخاتم لما سبق الناس بالحق بالحق وهذه الى صراط المستقيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه حتى بدله ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين هاما ملائكته المقربين. اللهم اقبلنا بالعلم وزدنا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافيه. اللهم ارزقنا علما ندري ومشكورا صبرا وهاب ان شاء الله. الحمد لله
ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لكم بحرف كتب أو يكتب من الآخرين لا الداخلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف المصنف الإمام العلامة المحدث السيد أبويا محمد بن علي بن عباس المالكي الحسن الخادم العلم بالبلد الشريف الحرمين في تأليف خصائص الأمة المحمدية إلى أن قال رضي الله تعالى عنه النبي رضي الله تعالى عنهم أجمعين شرف الأئمين بالعلم فضلهم ومن الشرف الذي أعد الله لهذه الأمة ذلك ثواب الكبير الذي أعده للقائمين المتهجدين بالليل وما خص به هذه العبادة الكريمة من مزايا ومناقب عظيمة نجملها فيما يأتي. صلاة الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وروى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فضل صلاة على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. وروى الطبراني عن سمرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي من الليل ما قل أو كتب ونجعل آخر ذلك وترا في الصحيحين إلى آخر والله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang melimpah ruah di setiap satu detik nafas kita. Apapun selama ini, saat ini akan datang telah kita nikmati, miliki tanpa terkecuali semua bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah. Dan diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap kita hanya kita mengarahkannya, menggunakannya, memanfaatkannya dengan baik. Sebagai tanda syukur kita terhadap nikmat tersebut yang diberikan oleh Allah saat ini, kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyadarinya atau tidak menyadarinya, kita berada di salah satu taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita saat ini dari tadi sebagai tetamu Allah. Kita lantunkan puji syukur atas semua nikmat tersebut yang Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan puji syukur tersebut memenuhi semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah dan apa yang dijanjikan oleh Allah dari tambahan atas puji syukur yang kita lakukan. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat ini yang sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan dilindungi kita sebagai hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena sebab beliau kita menjadi sebaik-baik umat, mendapatkan berbagai macam keistimewaan kemuliaan yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita, dan semuanya Allah berikan kepada umat sebelum kita dari kemuliaan Allah berikan kepada kita dan Allah sempurnakan nikmat tersebut. Kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi limpah ruahkan sebanyak-banyaknya salawat terhadap Nabi Agung Muhammad, keluarganya, sahabatnya, pengikut dan para pencintanya. Dan kita berharap kita dimantapkan langkah kita dalam setiap langkah yang kita lalui dalam kehidupan kita setiap saat, waktu kita, siapapun kita, apapun kita, dimanapun kita, dan apapun status sosial kita, tengah-tengah masyarakat sebagai hamba-hamba Allah. Allah mantapkan langkahnya dalam mengikuti jejak langkah panutan yang ia siapkan bagi setiap kita Nabi Agung Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah telah masukkan kita ke dalam surga bersama beliau. Allahumma amin. InsyaAllah seperti yang saya janjikan, kita akan baca kitab Khasaisul Ummah Muhammadiyah, keistimewaan-keistimewaan, kekhususan-kekhususan yang Allah berikan untuk kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana keistimewaan-keistimewaan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan dari kita umat Nabi Muhammad yang Allah tidak berikan kepada umat-umat sebelum kita. Banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada umat sebelum kita, Allah berikan kepada kita dan Allah sempurnakan. Dan banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada kita yang mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di umat-umat sebelum kita. Ini kitab karya Profesor Dr. Al-Muhaddis Sayyid Abuya Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Soalnya hidup di masa kita, tapi beliau telah mendahului kita. Syarahul Jami tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat-sholat sunnah.
tentang hal yang berkaitan dengan salat-salat sunat. Dia awali dengan syaraful qaimin bil lail wa fadluhum, kemuliaan orang-orang yang bangun di antara umat ini di malam hari dan kelebihan mereka. Karena kita pasti lalui malam hari, dan di malam hari ada kemuliaan yang Allah berikan dan kelebihan, keistimewaan yang Allah berikan bagi mereka-mereka yang melakukan hal-hal yang akan beliau sebutkan ini. Wa min asy-syaraf alladhi 'addahu Allah li hadhihi al-ummah, dan termasuk dari kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi umat ini yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita. Dzalika thawabul kabir, itu thawab yang besar, alladzi 'addahu Allah, yang ia telah siapkan pahala yang besar itu, balasan yang besar itu lil qaimin al-mutahajjirin, bagi mereka yang bangun dan melakukan tahajud di malam hari dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama salat. Wa ma khussa bi hadhihi ibadatul karimah, dan apa yang dikhususkan dengannya ini ibadah yang mulia, min mazaya wa manaqib azimah, dari keistimewaan dan kedudukan yang agung, nujibiluha fima yati, yang kami akan singkat pada hadis-hadis yang kami akan sebutkan akan datang. Pertama, salatul lahi afdhalus shalat ba'dal fardhidah, salat malam hari, salat yang dilakukan di malam hari adalah salat yang paling afdal setelah salat wajib. Salat wajib yang waktu, salat yang paling afdal yang dilakukan oleh kita adalah salat sunat yang kita lakukan di malam hari. Artinya ketika matahari terbenam itu masuk malam. Ketika matahari terbenam masuk malam sampai subuh, datang waktu subuh. Rawah Muslim an Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, artinya hadis yang sahih dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah mencurahkan ridha atasnya. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul muharram, paling afdalnya puasa yang dilakukan oleh seseorang di antara kita setelah puasa bulan suci Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang Muharram, bulan Muharram. Kalau kita tinggal akhir-akhir bulannya. Wa afdhalus shalah ba'da al-fardhidah salatul lail, dan yang paling afdal salat yang dilakukan setelah salat wajib 5 waktu, salatul lail, salat yang dilakukan di malam hari. Salat yang dilakukan di malam hari lebih afdal daripada salat yang dilakukan di siang hari. Salat sunat yang dilakukan di malam hari lebih afdal daripada salat sunat yang dilakukan di siang hari. Dan semuanya memiliki kelebihan, keistimewaan. Walaupun salat malam lebih afdal, tapi ada salat yang dilakukan oleh kita sunnah siang hari, kemuliaannya tidak dimiliki oleh kemuliaan yang ada di malam hari. Kelebihannya tidak dimiliki yang salat yang dilakukan di malam hari. Tapi secara umum salat malam jauh lebih mulia yang dilakukan oleh seseorang setelah salat 5 waktu. Rawat Tabrani an Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah mencurahkan ridha terhadap beliau. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, fadlu salatil lail ala salatin nahar, keutamaan salat di malam hari sunat atas salat yang dilakukan di siang hari, keutamaannya, kelebihannya, kafadli sadaqatil sirri ala sadaqatil alaniyah, seperti keutamaan sedekah secara rahasia dari sedekah secara namanya terang-terangan. Sedekah yang kita lakukan secara rahasia, ini sedekah yang kita lakukan dengan terang-terangan, itu sedekah rahasia lebih baik, lebih baik secara umum daripada sedekah yang kita lakukan secara terang-terangan. Walaupun ada saat waktu sedekah yang kita lakukan secara terang-terangan lebih daripada sedekah yang kita lakukan secara rahasia. Begitu juga sholat malam kelebihannya seperti sedekah rahasia atas sedekah yang kita lakukan di sini namanya secara terang-terangan.
karena juga ia lebih namanya lebih tertutup. Karena malam hari ya tempatnya waktunya orang namanya istirahat, sehingga sholatnya insya Allah lebih diharapkan untuk dilakukan semata karena Allah, tidak untuk namanya mendapatkan pujian dan lain sebagainya dari selainnya manusia. Bahwa Tabrani an Samurah yang riwayat Tabrani meriwayatkan hadis dari sahabat Samurah radhiyallahu anhu yang berkata, "Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami," kata beliau, "an nusalliya minal lail," untuk kami melaksanakan salat sunat dari malam hari, di waktu malam hari, magalla au kathur, baik itu sedikit atau banyak. Pokoknya jangan ditinggalkan sholat malam hari walaupun sedikit. Kalau memang bisa banyak. Wa naj'al akhir dzalik witran, dan kami jadikan akhir dari sholat malam itu sholat witir, satu gaji. Wa fi sahihain, dalam sahihain sahih Bukhari Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari sahabat Aisyah dari Abu Muhammad, beliau berkata, semoga Allah mensyurahkan ridha atasnya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan yaqum min al-lail hatta tatafattara qadamah, sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, kan dahulu beliau masa hidupnya yaqum min al-lail, sering bangun di malam hari, hatta tatafattar qadamah ay tatashaqqaq wa tatawarram, sampai kakinya itu pecah-pecah, belah-belah dan mengeluarkan dan bengkak. Bengkak karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya panjang bacaannya. Karena waktu salat sunat itu kesempatan kita untuk banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Ketika salat sunat, terutama di malam hari. Faqultu lahu, maka aku katakan kepada beliau Rasulullah, lima tasna hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Padahal sungguh engkau telah diampuni bagimu salahmu, dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang telah lalu dan apa-apa yang akan datang. Artinya tidak punya dosa yang tersisa. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Dia mengatakan, bukankah aku ini suka, senang jika aku menjadi hamba yang selalu banyak bersyukur. Artinya sebagai tanda yang dilakukan oleh Rasulullah dalam bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada beliau dengan melaksanakan salat di antaranya, terutama di malam hari. Baik namanya tahajud atau namanya salat malam. Wa man wadab ala qiyamil lail, dan siapapun yang rutin melakukan bangun malam dengan melaksanakan salat terutama dan lainnya, yadkhulul jannata bighairi hisab, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa dihisab. Lawal Baihaqi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Imam Baihaqi seorang ahli hadis meriwayatkan hadis yang bersambung sanadnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, yuhsyarun nas fi sa'idil wahid yaumil qiyamah. Nanti semua manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu lapangan di hari kiamat nanti, dari Nabi Adam sampai hari kiamat, kumpulkan di satu tempat. Fa yunadi munadin, maka ada seruan yang menyeru, fayaqul, maka yang diucapkan oleh seruan itu yang menyeru, aina alladziina kanu tatajafa junubuhum 'anil madaji', mana mereka-mereka yang dahulu ketika hidup namanya tatajafa junubuhum, junub mereka, bagian daripada tubuh mereka, tatajafa menghindar, 'anil madaji' dari tempat tidurnya, yaitu melakukan ibadat, meninggalkan nama istirahatnya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Fayaqumun wa hum qalil, maka mereka semua berdiri dan mereka sangat sedikit sekali jumlahnya. Fayadkhuluna jannata bighairi hisab, maka mereka dipersilakan untuk masuk ke dalam surga tanpa dihisab.
Tsumma yu'maru bisairin nasi ila al-hisab, kemudian selain mereka diperintahkan untuk dihisab. Jadi mereka tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qiyamul lail qurbatun ilallahi ta'ala wa maghfiratan lisayyi'at, dan bangun di malam hari itu untuk melaksanakan salat terutama qurbatun ilallah, sebagai wasilah, cara yang paling ideal untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Wa maghfiratun lisayyi'at, dan menjadikan ia sarana untuk dihapuskan, yang menjadikan kafarah bagi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, sehingga kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawat Tirmidzi an Abi Umamah, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abi Umamah, seorang sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhu, semoga Allah mensyurgakan itu atasnya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail," hendaklah kalian melakukan bangun malam. Artinya salat di malam hari. Sekali lagi, malam itu dari semenjak tenggelamnya matahari sampai terbitnya waktu subuh aja. Fa innahu da'abus salihin qablakum, sesungguhnya ia adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, dari umat sebelum. Wa qurbatun ila rabbikum, dan ia merupakan sarana untuk kalian mendekatkan diri kalian kepada Tuhan kalian. Wa maghfiratun lisayyi'at, dan sebagai kafarah bagi kesalahan-kesalahan kalian, penebus, penghapus bagi kesalahan kalian. Wa manhatun 'anil itsm, dan ia insyaallah menjadi sarana untuk kalian terhindar dari perbuatan dosa. Namun lakukan ibadat di malam hari, lakukan ibadat di malam hari. Wa qiyamul lail sihatun lil jasad, bangun malam sarana untuk kita membuat tubuh kita sehat, jasad kita sehat. Rawat Tabrani an Sulaiman an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, Imam Tabrani meriwayatkan hadis dari Salman al-Farisi, salah satu sahabat Nabi Muhammad, semoga Allah mensyurgakan doa atasnya. Anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail," hendaklah kalian melakukan qiyamul lail, melakukan ibadat di malam hari, terutama salat. Fa innahu da'abus salihin qablakum, sesungguhnya ia merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, umat sebelum kalian. Wa maqrabatun lakum ila rabbikum, dan cara sarana yang tepat bagi kalian untuk mendekatkan diri kalian kepada Tuhan kalian Allah. Wa maghfiratun lisayyi'at, dan sebagai maghfirah, cara sarana untuk kalian menjadikan ia kafarah, penebus dari atas kesalahan-kesalahan kalian. Wa manhatun 'alal itsm, dan sebagai sarana cara juga untuk kalian bisa tercegah dari perbuatan dosa. Wa matradatun lidda 'anil jasad, dan sebagai pengusir bagi penyakit dari tubuh kalian. Malam hari, ibadat di malam hari. Matradah lidda, sebagai pengusir bagi penyakit 'anil jasad, yang berada di jasad kita, sehingga ya, yang termasuk salah satu sarana untuk kita sehat, sembuh dari penyakit. Wa man wadhab ala qiyamil lail dakhal ghurafal jannah bisalam, siapa yang melazimkan selalu senantiasa istiqamah dalam bangun malam, dia akan masuk ke kamar-kamar yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala bisalam, dengan selamat, dengan ucapan salam. Rawat Tirmidzi an Abdullah bin Salam, Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, semoga Allah mensyurgakan ia keridhaan atasnya. Ia berkata, "Awwalu ma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah," pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam saat datang ke kota Madinah, ketika beliau hijrah, "In jafalan nasu ilaihi ay asra'u ilaihi," maka orang-orang bersegera untuk menjumpai Nabi Muhammad ketika pertama kali beliau datang di kota Madinah.
Fakuntu mimman ja'ahu, maka aku termasuk dari orang-orang yang datang kepada Rasulullah SAW kala itu saat itu. Falamma ta'ammaltu wajhahu wastabantu, tatkala aku ta'ammaltu wajhahu, merenungkan muka Nabi besar Muhammad, wastabantu, dan aku berupaya untuk mencari bayan, namanya penjelasan tentang siapa ini orang. Karena Abdullah bin Salam termasuk seorang Yahudi dan dia tak mengerti kitab suci yaitu Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa. Di situ ada sifat-sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika beliau datang, orang datang, aku termasuk datang, aku lihat, renungkan muka Rasulullah SAW. Aku mau cari namanya bayan, penjelasan yang jelas siapa ini yang datang. Arabtu anna wajhahu laysa biwajhin kadzab, maka aku saat itu sudah mengenal bahwasanya ini muka bukan seorang pendusta. Muka ini bukan seseorang pendusta. Mukanya begitu terang benderang, bersinar, bercahaya, seakan-akan matahari itu lewat mampir di muka Rasul. Karena syamsu tajri fi wajhi sahabat. Ketika mereka menggambarkan namanya bercahayanya muka Rasulullah, karena syamsu tajri fi wajhi, seakan-akan matahari itu namanya berjalan di muka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bercahaya di siang hari dan bercahaya terutama di malam hari. Fagala, maka beliau berkata, Abdullah bin Salam, fakana awwala ma sami'tu min kalamihi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kala itu pertama yang aku telah dengarkan dari ucapan Nabi besar Muhammad, sabda beliau, Anggal, beliau berkata, ayuhan nas, wahai sekalian umat manusia, sahabat dan kita termasuk, absus salam, sebarkanlah salam, keselamatan dalam ucapan kalian, dalam perbuatan kalian, lahir batin kalian, sebarkan salam, ketenangan, keselamatan untuk selain kalian. Wa at'imut ta'am, dan makankanlah, artinya berikanlah makanan kepada selain kalian, bagi yang mampu di antara kalian. Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahmi antara kalian, terutama dengan keluarga yang dekat. Wasallu bil-lais wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari tatkala selain kalian sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk ke dalam surga Allah dengan salam, dengan selamat. Rawat Tabrani, panjang jadi kita baca terus saja ya. Yang jelas di dalamnya ada kemuliaan yang Allah siapkan bagi mereka yang terutama melakukan qiyamul lail, salat di malam hari. Rawat Tabrani bi isnadin hasan, Imam Tabrani meriwayatkan dengan sanad yang hasan. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Amr, semoga Allah sudah ridha atas keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna fil jannati ghurfatun, sesungguhnya di surga itu ada kamar, ada sebuah kamar di surga itu. Yura zahiruha min batiniha, dilihat zahiruha yang nampak darinya dari batinnya, dari batinnya kamar. Wa batinuha min zahiriha, dan batinnya dilihat dari zahirnya. Dari kamar lihat yang ada di luar kamar, yang luar kamar melihat apa yang ada di kamar, yang apa yang ada di kamar itu kamar. Faqala Abu Malik al-Asy'ari, Abu Malik salah satu sahabat Rasulullah mengatakan kepada beliau, liman hiya ya Rasulullah, bagi siapa kamar itu ya Rasulullah?
yang begitu hebat, luar biasa. Di luar melihat melihat ke dalamnya, yang dalam melihat keluarnya. Itu yang melihat hanya yang punya kamar. Khusus yang punya kamar, yang tidak punya kamar dan bisa melihatnya. Gala liman atabal kalam, dia mengatakan bagi orang yang atabal kalam, ketika bicaranya yang baik. Wa at'amat ta'am, dan memberikan makanan kepada selainnya, bersedekah dan lainnya. Wa bata qa'iman wan nasu niyam, dan di malam hari ia qaim. Di malam hari dia bangun untuk melaksanakan ibadah, terutama salat. Wan nasu niyam, dan kala itu orang-orang sedang tidur. Tahajud. Nawal Ibn Hibban wa ghairihi, berkata riwayat Imam Ibn Hibban dan selainnya dari ahli muhaddisin, ahli hadis, meriwayatkan dari Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah mencurahkan di atasnya, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, dia mengatakan, aku katakan ya Rasulullah, inni idza ra'aituka tabat nafsi wa qaddat 'aini. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku jika melihat engkau tabat nafsi, nyaman diriku, wa gharrat aini, dan merasa namanya senang, namanya mataku. Dari Rasulullah SAW. Ambi ini an kulli syai'in, maka beliau mengatakan, beritahu aku tentang segala sesuatu. Beritahu aku tentang segala sesuatu. Maka Rasulullah mengatakan, kullu syai'in khuliqa minan ma'. Dia mengatakan, Rasulullah bersabda, segala sesuatu diciptakan oleh Allah dari air. Kullu syai', segala sesuatu khuliqa minan ma', diciptakan oleh Allah ia dari air. Faqultu, maka aku katakan, akhbirni bi syai'in, beritahu aku akan sesuatu, idza amiltu wa dakhaltu jannah, apabila aku mengamalkannya pasti aku masuk surga. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, at'imit ta'am, beri makanlah makanan, jadi kasihlah selainmu makanan. Menjadi manusia yang sosial, peduli dan peka terhadap selain. Wa absis salam, dan sebarkanlah salam, keselamatan, kesejahteraan, baik melalui lisanmu, ucapanmu, perbuatanmu. Wasilil arham, dan sambunglah tali silaturahmi. Wasalli bil lail wan nas niyam tadkhulul jannata bi salam, dan salatlah di malam hari tatkala selainmu sedang tidur, tadkhulul jannah bi salam, maka engkau akan masuk ke dalam surga Allah dengan salam, dengan selamat. Tanpa ada namanya gangguan, mulus jalannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak betul hadisnya tentang salat malam hari, ibadat, Masya Allah. Tambah satu lagi. Wa qiyamul lail fi syarafil mu'min fi dunya wal akhirah. Qiyamul lail, bangun di malam hari, maksudnya untuk beribadat, di dalamnya ada kemuliaan bagi seorang mukmin di dunia dan akhirat. Wa Tabrani bi isnadin hasan, Tabrani meriwayatkan hadis dengan sanad yang bagus. An Sahal bin Sa'ad, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah mensyurahkan Abu Sa'ad, dia berkata, Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang malaikat Jibril untuk menjumpai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, utusan Allah, kekasih Allah, isma syi'ta fa innaka mayyit, hiduplah engkau semaumu, mau lama atau sebentar, fa innaka mayyit, sesungguhnya engkau akan mati. Walaupun hidup kita lama, pasti ada waktu kita akan mati.
Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramal apa yang kau inginkan, baik atau tidak, sesungguhnya kau akan diberikan balasan oleh Allah sesuai dengannya, dengan amal. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, dan cintailah siapapun yang kau inginkan. Ketahuilah sesungguhnya engkau akan berpisah dengan darinya. Wa'lam anna syarafan mu'min qiyamuh bil lail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seseorang mukmin itu qiyamuh bil lail, bangunnya ia di malam hari untuk beribadat kepada Allah. Wa aizu istiqna'u 'anil nas, aizu, dan harga dirinya. Artinya sesuatu yang berharga dari seseorang itu istiqna'u bin nas, ketika ia tidak membutuhkan selainnya. Merasa kaya atas apa yang diberikan oleh Allah terhadap dirinya, sehingga tidak merasa membutuhkan selainnya. Itu harga dirinya, hormatannya, yang mulia, yang langka yang dimiliki olehnya. Wallahu a'lam. Masih banyak lagi hadis-hadisnya, insyaallah kita akan lanjutkan. Artinya kita harus berupaya untuk namanya, walaupun sedikit, ada bagian namanya ibadat yang kita lakukan di malam hari. Tinggal kita pintar-pintar, tinggal kita menjadi hamba yang cerdas untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih cerdas untuk kita mendapatkan pangkat, jabatan, status sosial, kedudukan, dan harta. Karena pangkat, jabatan, status sosial, harta yang kita miliki, yang kita dapatkan, yang kita raih, yang telah kita rebut, akan kita tinggalkan. Dan barangkali ia menjadi sumber bencana besar bagi kita di dunia, apalagi nanti kelak di akhirat. Dan semua ibadat yang kita lakukan, ibadat yang kita kerjakan, apapun ibadatnya yang kita bahas tadi, yang membuka untuk kita satu anugerah rezeki dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak bisa kita beli dengan pangkat, jabatan, status sosial, harta yang kita miliki sebanyak apapun. Hanya diberikan oleh Allah bagi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada yang ditanyakan, fadhal. Tapi kita masih banyak hadis-hadisnya, Masya Allah. Masih banyak hadis-hadisnya. Dan kalau misalnya kita biasa baca Yasin, Rasul baca itu kita ajarkan pahalanya dari kakek, keluarga, sampai orang tua, sampai guru, sampai orang. Terus kalau kita itu orang Islam, dan antara maghrib Islam, itu kan ada dari tuan rumah khusus orang tua ini, kita yang menjadi guru. Nah lalu kita lupa membacakan yang dari untuk hadiah kakek, orang tua, guru, dan orang. Sampai rumah kita tidak baca lagi Yasin, apa pahalanya termasuk juga yang biasa kita baca untuk orang-orang dari kakek sampai. Karena ikuti orang selamatan, dan baru cuma minta orang tuanya. Antum nanti bilang aja, ya Rabb, tadi yang saya baca tadi sekalian untuk kakek, untuk saya yang biasa, hadiahkan pahala untuk mereka. Karena Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Allah akan berikan setiap orang itu sesuai dengan apa yang ia telah niatkan. Jadi kalau memang sudah selesai, ya saya niatkan juga yang saya baca tadi untuk kakek saya, tadi lupa ya Allah. Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau antum baca lagi Yasin, tidak salah juga, karena sekali baca Yasin seperti menghatamkan 10 kali Al-Quran. Nah, dulu Habib Abdullah Haddad, sahib rotib yang kita baca tadi, wirid yang kita baca tadi, yang pengarangnya, beliau dulu banyak baca Yasin.
sampai Allah buka untuk dia melalui suratnya Yasin. Apa termasuk ya surat kitab awal itu. Kemudian termasuk masuk kita sampai malam. Saya tadi bilang malam itu dari semenjak terbenamnya matahari. Terbenam matahari namanya malam. Ya, waktu malam terbagi 3 nanti. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu sampai masuknya waktu subuh. Yang paling afdal sepertiga malam terakhir ketika orang tidur. Itu paling afdal salat malam yang kita lakukan ketika orang tidur, kita bangun untuk melaksanakan salat, namanya tahajud itu. Namanya tahajud. Kalau memang diawali dengan tidur habis isya. Kalau kita habis isya tadi tidur, kemudian kita bangun tengah malam, itu namanya tahajud. Dan waktu tahajud atau waktu bangun malam yang paling afdal sepertiga malam terakhir. Kalau masuk sekitar jam 4 itu masuk sepertiga malam ya. Masuk sepertiga malam akhir. Nah, kita bagi aja Pak, bagi malam habis maghrib bagi. Sepertiga malam pertama berapa jam, yang kedua 2 jam, yang ketiga berapa, bagi 3. Maghrib itu sampai subuh itu bagi 3 waktunya. Sepertiga malam ketiga itu sudah dari jam berapa? Mungkin dari jam 2, mulai jam 2 atau jam 1-an, jam 2 itu sudah mulai masuk sepertiga malam terakhir. Karena sepertiga malam terakhir ada seruan dari Allah. Allah mintakan malaikat menyuruh. Ada yang minta kepadaku, ada yang memohon kepadaku, minta ampunan kepadaku, minta hajatnya, minta sampai waktu subuh. Sampai waktu subuh. Itu Allah SWT lakukan setiap malam sepertiga malam terakhir. Seruan itu, seruan. Hal min mustaghfir, hal min taib, hal min da'in, hal min sa'il, hal sampai subuh. Tapi kalau malam Jumat dari mulai maghrib. Kalau malam Jumat dari mulai maghrib. Nanti ada salat qabliyah, salat ba'diyah, kelebihannya qabla al-asr, qabla al-asr, dan begitu juga awabin tadi. Nanti nyambung, nanti panjang. Ini ini salat malam secara umum. Ini salat malam secara umum, nanti secara khusus nanti awabin yang tadi Ibu tanyakan tadi. Yang ada keistimewaan khusus nanti. Secara umum ada secara khusus ya nanti. Salat qabliyah itu ulama mengatakan masuk waktunya ketika masuk waktu wajib. Salat qabliyah zuhur nih, masuk waktu zuhur, masuk waktu sunat qabliyah zuhur. Kapan waktunya habis? Waktunya habis waktu zuhur. Kalau waktu zuhur habis, baru habis waktu qabliyah zuhur. Kalau ba'diyah artinya habis salat. Habis salat zuhur masuk waktu ba'diyah, begitu juga salat yang lainnya. Jadi kalau seandainya kita tidak sempat sebelumnya habis salat kita baru melaksanakannya, kita bukan namanya tidak qadha, namanya ada. Namanya betul, namanya pas di waktunya, bukan mengqadha.
bukan waktunya sudah habis kita qadha, enggak, masih di waktunya. Begitu juga sholat-sholat yang lainnya, gabliyah begitu, yang ada gabliyah. Dan termasuk sholat sunat di siang hari yang kelebihannya, keutamaannya, keistimewaannya sama dengan sholat malam hari, sholat sunat qiblat zuhur. Tapi waktunya adzan zuhur, sholat sunat. Itu waktunya. Dan ada riwayat barang siapa sholat sebelum zuhur, disampaikan oleh Imam Muhammad Nawawi bin Umar Bansani dalam karya beliau Maraqil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah. Beliau menyampaikan bahwasanya barang siapa sholat sebelum zuhur 4 rakaat, itu shalla alaihi sab'una alf malak. Ada 70.000 malaikat akan memintakan ampun kepada Allah atas orang yang melakukannya sampai malam. 70.000 malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat, yaitu memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas orang yang melakukannya sampai malam. 70.000 malaikat. Dan kala itu pintu langit terbuka. Sebelum zuhur itu. Ada yang mengatakan, berpendapat ulama, termasuk sholat sunat muakkad itu yang ditekankan sebelum zuhur 4 rakaat itu, sama setelah zuhur 2 rakaat. Dan ia sekali lagi yang menyamai sholat malam hari sebelum zuhur itu, kelebihannya dari sholat siang hari sunnah. Nanti insya Allah kita akan lewat hadisnya nanti insya Allah. Lewat sini nanti hadisnya. Dan satu ya, tadi kita harus cerdas-cerdas Bang, harus cerdas-cerdas. Apapun ibadat termasuk zikir merupakan sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sholawat, baik itu doa, baik itu istighfar, baik itu namanya zikir, tahlil, tasbih dan lain sebagainya. Jadi kalau memang kita kebetulan kosong, kadang-kadang orang ini mau nobar, nonton bareng, di malam hari ya harus pintar. Jangan nonton malam itu balas saja, yang dilihat namanya bola, ada manfaat bagi kita. Di akhirat kita ditanya malaikat, nobar dan itu. Saya kan ada sering angin gitu, sering itu penyakit ya. Nah, setelah sholat itu waktu itu kadang masuk walk-in, jadi sholat sunat saya ke depan ya, sempat saya pikir itu harus ke depan aja untuk sholat sunat gitu. Nah, bagaimana itu apakah nggak apa-apa gitu, saya nambah zikir, saya langsung sholat sunat gitu. Dengan saya pikirkan kalau zikir itu bisa waktunya ini tidak mengikuti kadang-kadang dengan imam ikut zikir, langsung sholat sunat aja daripada saya nanti lagi buang gitu. Tidak apa-apa Cik, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena itu terpaksa. Karena sebetulnya sunnahnya, adabnya, habis sholat itu baca zikir dulu, baru ba'diyah. Sunnahnya, adabnya seperti itu sunnahnya. Jadi artinya makruh kalau kita habis sholat langsung bangun berdiri untuk sholat sunat, makruh. Tapi ya kalau namanya kondisinya seperti itu tidak jadi masalah. Kondisinya seperti itu tidak jadi masalah. Kenapa? Kadang-kadang kita malas kalau sudah batal tuh malas untuk berwudu mau sholat. Bisa Cik. Bisa karena syaitan yang ganggu, bisa. Kalau pas nggak jamaah di sini di rumah juga seperti itu, kadang-kadang sini buang air kecil, tapi sudah sampai ke WC enggak, terus ya itu hujan seperti itu. Ya makanya kadang-kadang itu syaitan,
Tadi kan dia bicara masalah zikir, umpama dia bulan zikir. Nah, yang gue tanyakan, mana yang lebih penting saat bisa mendengar ceramah atau zikir? Oh. Nah, mungkin itu ya. Ulama mengatakan zikir itu secara umum kebaikan. Apapun kebaikan yang kita lakukan namanya zikir. Dan termasuk kebaikan namanya zikir yang paling afdal itu adalah ilmu. Ilmu. Karena sebab ilmu kita tahu zikir apa yang harus kita baca dan kita lakukan dari zikir yang ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah perintahkan kita untuk bertanya kepada ulama, Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Jika kalian tidak tahu tentang agama, tahu dengan ahli zikir. Ahli zikir itu maksudnya ulama. Karena ilmu yang kita dapatkan peroleh itu sebagai sarana untuk kita ingat. Dan ia merupakan sarana yang paling tepat dan kemuliaannya begitu hebat luar biasa. Seperti ini kalau kita kumpul untuk zikir baca Yasin, Allah jadikan tempat itu taman surga. Allah turunkan malaikat, Allah turunkan rahmatnya, Allah banggakan kita di hadapan para malaikat. Tapi tidak mendapatkan pahala seperti kalau kita kumpul sambil menuntut ilmu. Dia dapat pahala lebih baik daripada seorang yang sholat 1000 rakaat. Tapi Allah jadikan taman surga tempat itu. Turun Allah SWT. Tapi kalau kita menuntut ilmu, maka Allah semua yang disiapkan bagi orang yang berkumpul untuk zikir, Allah berikan bagi mereka yang menuntut ilmu dan lebih. Dan ketika menuntut ilmu, makanya jangan berzikir. Kalau lagi ustadznya, namanya kiainya, namanya memberikan namanya ilmu, menyampaikan jangan berzikir. Artinya bukan waktunya untuk kita berzikir sambil dengar sambil enggak. Karena tidak mungkin kata Allah seorang itu fokus dalam dua hal. Pasti kita fokusin dalam satu. Jadi dipilih salah satu juga. Artinya diutamakan mendengar ceramah. Paling utama mendengar ceramah. Paling utama mendengar ceramah. Karena Allah juga mengatakan, makanya setiap Jumat selalu diingatkan, idza sa'idal khatib ila mimbar wala yatakallamana ahadun minkum, ya. Dan juga ini kita melihat dengan nyata pada saat ini kan kita mengetahui bahwa pada saat orang itu nggak boleh kan, terus kami lihat di depan sini begini. Terus mungkin ada yang tidak memahami kan atau tidak pernah dengar cerita itu, nah kami tegur Bu, nggak boleh begini, Bu maaf, gitu yang kami dengar misalkan itu kami bilangin kami belajar seperti ini, wajibkah gitu kami tegur gitu, orang yang kami lihat sendiri bertasbih gitu pada saat ceramah itu gitu. Kalau bisa nanti tegurnya. Tegur dengan kita fokus. Tegur dia, kita negornya dengan kita fokus dengan ceramah. Karena ada seorang ulama besar di masanya Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, beliau pernah namanya menegur murid-muridnya melalui anaknya Imam Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini anak ketika beliau majlis, abahnya menyampaikan ceramah tausiah, anak ini pakai tasbih. Maka abahnya ingin menegur murid-muridnya dengan menyuruh salah satu murid mengatakan, ya fulan, ambil tasbih yang ada di Husain, kau bakar tasbihnya. Beliau mengatakan, engkau ambil itu tasbih, kau bakar tasbihnya. Semua untuk ibadah, karena bukan waktunya. Ketika menuntut kita mendengarkan ceramah, bukan waktunya untuk bertasbih, masih banyak waktu yang lain. Dan ketika kita mendengar itu zikir, bukan berarti ketika kita mendengar ceramah itu tidak zikir, tidak. Pada kala itu kita zikir. Mendengar itu zikir, dan ia zikir yang terbaik termasuk karena ia sumber namanya zikir ilmu. Bagaimana orang mau namanya taat kepada Allah? Bagaimana orang mau baca zikir-zikir yang ada kalau tanpa ilmunya?
Maka ketika majelis itu adabnya tidak berzikir sendiri. Tapi kalau masalah ibu tadi, kalau bisa, kalau saya sarankan dulu, negornya dengan cara fokus. Nah, negornya dengan cara ibu fokus mendengarkan ceramah yang ada, sambil berharap mudah-mudahan yang bersangkutan tidak melakukan itu. Nanti setelah majelis baru ibu tegur. Setelah majelis baru ibu tegur. Tegur yang baik, sampaikan ya. Kalau majelis itu zikir juga bang, kita mendengar itu sama dengan zikir, bahkan jauh lebih baik daripada zikir yang dibaca. Jadi harus fokus. Wallahu a'lam. Kadang-kadang orang salah tentang masalah ini, dan itu termasuk namanya cara syaitan untuk namanya menjauhkan kita dari kebaikan yang besar yang harus kita dapatkan. Nah, jangan kita menilai orang lain. Kalau misalnya ada guru, ada ustaz, urusan dia. Yang jelas ini merupakan sesuatu yang terbaik yang memang harus kita lakukan, dan adab ketika kita mendengarkan. Makanya sahabat-sahabat Rasulullah kalau duduk dengan Rasulullah, mereka fokus dengan Rasulullah. Tak ada yang bicara, tak ada yang bergerak. Allah alam. Allah berikan kita sehat afiat. Allah mudahkan kita insyaallah bangun malam. Kita minta mudah-mudahan sehat afiat jasmani rohani kita. Mudah-mudahan jauh disembuhkan oleh Allah kita dari segala penyakit, dan Allah memudahkan kita untuk mampu kita memanfaatkan waktu-waktu saat yang kita lalui dalam setiap kondisi kita, dan Allah mudahkan kita selalu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik mengingat dengan lisan, mengingat dengan hati, mengingat dengan lisan dan hati, dan seterusnya. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.